ಮೇಡಮ್ ನಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ನಿಮ್ದು ಮೇಲ್ ಸರಿಯಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅರುಣ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಶುರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. PPT ಶೋ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಊಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾವು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಸರ್ಚ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. What is the research process? The research process is a process of multiple scientific steps in conducting the research work. Each step is interlinked with other steps. The process starts with the research problem at the first, then it advances in the next steps sequentially. Generally, a researcher conducts research work within 7 steps. In research work, primarily you require a research proposal. It is because the proposal approves the research project whether you achieve the ability to conduct research or not. So when you write a research proposal, present the detailed plans and specific objective of your research. What are the objectives of research process? First one is the identify the various steps needed for conducting a research, and second one is explain the whole process of research in simple manner, and third one is discuss how theoretical knowledge can be further applied to undertake a research, and fourth one is analyzes the importance of each steps involved in research process. This is research process. And next one is steps of research process. Research process consists of series of action or steps necessary to effectively carry out research and the desired sequencing of these steps. Now I'll show you the chart later. So here, research process is similar to undertake a journey with a specific mission. Before starting the journey, we decided where you want to go and which route to follow. If the route is known, you don't need anybody guidance. But if there any more than one route or towards distance, then you have to decide which route is most suitable
to reach the distance. Now you look upon the research process is this in this context. Your first decision would be what you want to find out about, or in the uh, uh, are in the words that words what research question to be a answer to. After deciding the research questions or problem, you should know decided how to go about finding the answer. Therefore, preciously the path of findings answer to reach questions constitute research methodology. In research process, you pass it through some practical steps in order to find out the answer of the research questions. Okay, these units will be familiar to your with your important step needed for conducting the research. You will provide you a quick glance to all the process of research acquaintly you with the various tasks you have to face undertake your carry out your research or study. It will give you some idea of the what research journey is involved. Finally, this chapter it covers total uh, spectrum of the research and end over the starting from the problem through the writing a research report and publications. And next one is what are the steps of research? There are 8 steps will be there here. One is identification of the problem, and second step is review of literature, and third one is formulating hypothesis, and fourth step is identifying, manipulating, and controlling variables, and step 5 is formulating a research design, and step 6 is constructing device for observation and measurement, and step 7 is data collection, and last one is data analysis and interpretation. These are all 8 steps of research process is very important. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. The goal of the research is to find out truth and to use scientific method that result in reasonable or answer to important question that will be further our outstanding of human behaviors. Research process is consist of series of action and steps needed for conducting scientific research. If the researcher follows certain steps conducting the research, and the work can be carried out smoothly with at least difficulty. First one is identification of the problem. The first most important steps for identifying a problem is asking a questions or identifying a need that series as a result of cruciously and to which it becomes necessary to find a answer. So here the first step is in process is identify a problems or develop a research question. The research problem may be something the agency identifies as problem, some knowledge or information that is needed by agency or desire to identify a recreation trend nationally. However, the research problem comes up with the ongoing phenomena or issues. Here the researcher have to struggle a lot in identify the calculating the same. Essentially 2 steps involved in the formulating the research problem, while understanding the problem thoroughly and rephrasing the same into the meaningful terms from an analytical point of the view. The main function of formulating a research problem is to decide what you want to
find out about it. This, and it is extremely important to evaluate the research problem in the highlight points. One is majorly financial resource at your disposal, and the available to with your research supervisor and supervisor expert and knowledge in the field of the study, and your own experts of the knowledge, and whether you have to sufficient knowledge about computers and other softwares, you can plan the you can use them. And it is equally important to identify any gaps in your research of your relevant disciplines or subjects, such as statistical required, any required for analysis. This is for identification of problems. A research problem is a statement about an area of concern, a conditions to be improved, a difficulty to eliminated, or troubling questions that exist in scholarly literature, in theory or in practice, that points to the need for meaningful understanding and deliberate investigation. In some social science disciplines, the research problem is typically posed in the form of a question. And second one is review of literature. For identifying a good research ಅಥವಾ solve out problems, ಅಥವಾ then investigator undertake the review of literature, a body of peer work related to a research problem is refers to a literature. Scientific research includes a review of the relevant literature. When researcher views the previous research in the relevant fields, he or she becomes familiar with several known and unknown phenomena. That therefore the then one advantage of review of the literature is that is helps to eliminate duplication of what has to already has been done, and previously guidance and suggestion for their research. The main purpose of the literature review or review of literature is mainly one is it gives an idea about variables which have been found to be a conceptual and practically important and unimportant in the related field. This review of literature helps in discovering and selecting various or variables relevant for the given all this study. And second is the literature provides an estimate the previous work and provides an opportunity for the meaningful extension of the previous work. And review literature, it helps to researcher in systematically complying the expanding and growing body of the knowledge. And one more is review. It's also facilitates in drawing useful conclusion regarding the variables, and the study provides a meaningful way of their subsequent applications. This is review of literature. It's close. Review of literature, it's helpful. And one more is review of literature also helps in ratifying the variables and determine the meanings and relationship among the researcher, can build up a case as well as context for further investigation that as it is applicable. Okay. Here there are different sources of review of literature, such as journals, books, ಮತ್ತೆ abstracts and indexed and ಅಥವಾ periodicals ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು if you are unsure about what journals and other sources examine for research idea, you should know you should know also the computer search engines like ImpliNet, Shodhaganga, and other library databases are also available. It is very
it is very helpful for doing review of literature. It is going through the technical research. The most print companions to this abstract, and both of these contains abstracts articles from almost all journals and published all the social science journals. If you find an abstract or interest, you can then read the entire article and additional information. This is the review of literature, how we are going to do. Okay. And second one, third step is formulating a hypothesis. In these steps, researcher makes the problems precise. The research work is topic focused on refined. Then the researcher steps forward to how the problems would be approached. The nature of the research problem can be decided to formulate a definite hypothesis. Hypothesis is tested. Effective research work formulates a hypothesis in such a way that collected factual data will be provided evidence that either supports or disproves them. Formulation of the hypothesis research will make you more expert. In the end, the hypothesis turns into a practical theory. What hypothesis? It is say assumption or imagine of the research. Hypothesis means assumption or imagination of the researcher. Okay. One second. When the researcher has identified the problems and reviewed the relevant literature, he formulates a hypothesis from a careful examination of relevant theory and previously findings, and would be able to start one or more preposition who validity could be tested. It is ideally this hypothesis would be based on a deductive theory, but they simply be a new hypothesis or the hypothesis based on previous research findings. We can see there. And how we are going to test the hypothesis? After analysis, research test for acceptance or reject of hypothesis. Various ಟೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. chi-square ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ chi-square ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ hypothesis plays a key role of in formulating and guiding the study. These hypotheses are very generally derived from earlier research findings, existing theory and personal observation and experience. Sir, the researcher must formulate the advance of the idea gathering this research process. Now hypothesis should be formulated after the data are collected. Okay, and next step is steps 4, identifying the manipulating and controlling variable. While taking about the hypothesis, you will encounter the word variable in the scientific literature in any discipline. Variables defined as those characteristics which are manipulated, controlled, and observed by the experimenter. While taking about the hypothesis will be at least 3 types of variables must be recognized at the outset. Okay, in the independent variable and dependent variable and extension variable ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ is one about which prediction is made on basis on experiment. In other words, the dependent variable is a characteristics or condition that changes as the experimenter changes in dependent variables. The dependent variable
is very is that very conditions or characteristics which is manipulated or selected by the experiment in order to find out it is relationship to some observation phenomena, and variable is the uncontrolled variable that may be affect the dependent variable. And step number 5 is formulating research designs. Here, the researcher then must find out a research design. Research design decided how the research materials will be collected. One or more research methods, for example, experimental methods, survey methods, interview methods, etc. Chosen depends upon the research objectivities. And there are several kinds of experimental designs, and selection of any one is based upon the purpose of the research, types of variables to control and manipulate it, as well as upon the conditions under which the experiment is to be conducted. Then main purpose of experimental design is to help the researcher in manipulate the independent variables freely and provide an maximum control of over the variables. So it is very certain that experimental changes of the research. This is formulating research. It is in some research context is a survey may be suitable. In other fact, interviews, case studies or observation method. Idu methods of next class alli heltivala athral barutte. Methods of ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And finally, find the ways how to choose a research design. Research design actually provides insight to how to conduct the research using a particular research methodology. Basically, every researcher has a list of research questions that need to be assessed that can be done with the research design. And research designs ಅಂತಂದ್ರೆ the overall plan of the research to conduct their research. The overall plan is called upon research design. And step 6 is constructing device for observation and measurement. When the research design has been formulated, that step is to construct or collect and chosen appropriate tools for research, scientific observation and measurement. And depending on the nature of the research problem, a researcher may be chosen practical method. For example, observation, experimental, case studies, correlation, athwa survey methods. If ready-made tools are not available, then researcher may have to develop a appropriate tool before undertaking the study. These tools of research are the many methods through which data are collected by asking for important or information from person rather than observing them. And next one is data collection. How you are going to collect the data? After deciding the tools for the study, the researcher must also decide about participants of the study, for which purpose usually a small sample is drawn which represents the population. Then the actual study is processed.
observation are made of the observation are made of variables of interest, which involves an experiment in which all variables carefully controlled. Field study or field experiment or survey may be conducted. Whatever method is selected, the points is that investigator is observing the variables of interest. This is data out, how you are collecting data. There are two types of data collecting. One is primary data and second one is secondary data. Primary data nalli originally collected by observationally collected ಮಾಡ್ತೀವಿ and personally interview ಮಾಡಿ collect ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ, and phone ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ through telephone interviews ಮುಖಾಂತರ ನಾವು collect ಮಾಡ್ತೀವಿ. And one more is through internet means mail ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಇದು ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಕ್ವೆಶನರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶನರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡೋದಂತ. ಇದು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ವೆಶನರಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲಬಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೋಧಗಂಗಾ ಇದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಬ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ eighth one is data analysis and interpretation. After making the observation, the data collected are analyzed with the help of various quantitative or qualitative statistical techniques. Carefully scrutiny of the data is very critical aspects of scientific method. The purpose of this analysis is make sense of the data and see what light they are throw on the problem and hypothesis of this study. Now data analysis ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಯು ಗ್ಯಾದರ್ಡ್. ಯುವರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ not overhead, rather problems might just be being it's hardly easy to clear out the implication of the gathered materials. While it is possible to clarify the research questions, some investigations are less conclusive. So interpret your research results in order to report the findings. No matter to what kind of research you are doing, there comes a moment when your head is full of ideas that originated from your analysis. Ideally, you will write them down as they come to you. Now you need to convert the mass of these elements and ideas into a written text that makes sense the reader and can do justice to your sequence. This is for data analysis. How you are going to analyze the data? Critical examination of assembled and grouped data. Task requiring maximum skill and selection of tools of analysis. Irrelevant analysis should be avoided. Computer aided research analysis of great helps. This is data analysis and interpretation. Here, hypothesis testing. After analysis the data, the researcher is in position to test a hypothesis. Do the facts support hypothesis, athwa they happen to be a contrary? This is the usual questions which should be answered while testing hypothesis. Okay. Various parametric will be there and non-parametric tests have been developed for this purpose. The hypothesis may be tested through the useful or more such tests and depend upon the nature and objective of the research inquiry. This hypothesis test will result in their accepting athwa in rejecting. This is for hypothesis. Next one is drawing conclusion.
The investigator already analyzes the results and draw and come some conclusion. In fact, the investigator wants to make some statement about research problem which he or she could be make without conducting the research. It is the during this phase that hypotheses are accepted or rejected. At the same time, the conclusion of the study are related to the theory or findings from which hypothesis originally comes. So depending on the new findings and new findings, the originally theory may have to be modified. This is the conclusion part of. And next one is preparation of report and publication. Preparation of report means ಒಂದು thesis ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಟಲ್ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಹಿಯರ್ preparation of report, and there are 3 or 4 major bodies are there. One is preliminary pages. Preliminary page under comes title, date, acknowledgement, forward letters, tables of contents, list of tables or graphs or charts will becomes, and main text is introduction part, summary of the findings, main report, and conclusion. Already I told conclusion part. So next one is bibliography or appendix or references will be giving. So these are all steps of research process. So today's classes. So if any questions, please ask me. So expected questions ಬರ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಇನ್ ನೆಸೆಸರಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೌ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡು ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಇದೊಂದ್ಸತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು PhD ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದು ಆಗಿಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಈ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ? ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಇದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ,
ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ವಶನರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಟೈಟಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಆತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತರ ಡೇಟಾನ ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಈಗ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇರಿಲೆವೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಡದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವೀಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯೂನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಮೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ PhD ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೇನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ 8 ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 1-2-3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೀಳೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಏನೋ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇದೆಯಲ್ಲ ಭೀಮನಾಯಕ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಬಂದ್ರ ನಿಮ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದು
ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ತಗೋತಾರೆ. Over to Bhima Naik. Thank you. हरि ओम नमस्ते सर्वेषां शुभ मध्याह्न. भोजनम् अभवत् वा? अभवत् महोदय. अस्मिन् क्लास् मध्ये अलङ्कार प्रस्थानि अलङ्कार षट्प्रस्थानि इति अलङ्कार षट्प्रस्थान ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ NET ಮತ್ತೆ SLT ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ, ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ, ಜಗನ್ನಾಥನ್ ರಸಗಂಗಾಧರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕುವಲಯಾನಂದ, ಷಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತೆ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ 5-6 ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲಂಕಾರ ಷಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು, ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ, ರೀತಿ, ರಸ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿ, ಧ್ವನಿ, ಔಚಿತ್ಯ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿ, ಔಚಿತ್ಯ, ರಸ. ಅಲಂಕಾರ ರಸ ಭರತಸ್ಯ ರಸಸೂತ್ರ, ರೀತಿ ವಾಮನಸ್ಯ ರೀತಿ, ಧ್ವನಿ ಆನಂದವರ್ಧನನ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿ ಜೀವಿತ ಕುಂತಕನ ವಕ್ರೋಕ್ತಿ ಜೀವಿತ, ಔಚಿತ್ಯ ಔಚಿತ್ಯ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಔಚಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 6 ಷಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೇನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಷಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಷಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ, ರಸ, ಭರತಸ್ಯ ರಸಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ರಸ, ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ, ವಾಮನಸ್ಯ ರೀತಿರಾತ್ಮ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸೂತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಭವತಿ. ತತ್ರ ತೃತೀಯ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ. ಅಲಂಕಾರ, ರಸ, ರೀತಿ, ಧ್ವನಿ, ಔಚಿತ್ಯ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿ ಕುಂತಕ, ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಔಚಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ. ಈ ರೀತಿ 6 ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಅಲಂಕಾರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂ ಇತಿ ಉಪಸರ್ಗ ಕ್ರೂಧಾತು ಚಮತ್ಕಾರ
ಜನಕವಾದಂತಹ ಕ್ರೂ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಂತಹ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸೂತ್ರ ವೃತ್ತಿ ವಾಮನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮನ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಮಹ ತನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ 35 ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಭಾಮಹ. ಅವನ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮನ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಲಂಕಾರತ್ ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮನ. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಲಂಕಾರತ್ ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಲಂಕಾರತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಲಂಕಾರ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಲಂಕಾರ, ಕಾವ್ಯಂ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಲಂಕಾರ. ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪದೇಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರ. ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪದೇಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾವ್ಯ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೆ ಗುಣ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಲಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರ. ಕಾವ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರ. ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ, ಅಲಂಕೃತಿ, ಚಮತ್ಕೃತಿ, ಚಮತ್ಕಾರ. ಇದರ ಭಾವದ ಅರ್ಥದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಸಾಧನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಅಲಂಕಾರ, ಅಲಂಕೃತಿ, ಚಮತ್ಕೃತಿ, ಚಮತ್ಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಅದು ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೇನೆ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ, ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಮನ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸೂತ್ರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಎ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಧ್ವನಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲಂಕಾರ ಪಂಡಿತರೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಲಂಕಾರ ಯಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು, ಅಥವಾ ವಿಭಾವ ಅನುಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ರಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ರೀತಿರಾತ್ಮಕ ಕಾವ್ಯಸ್ಯ ಧ್ವನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ವಕ್ರೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರನ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲಂಕಾರನ ಅಥವಾ ರೀತಿನ, ಆ ರೀತಿ ಅವಾಗ ಈ ಕಾವ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಲಂಕಾರಂ ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆನೆ ವಾಮನನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪದೇಯವಾಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮ ಅಲಂಕಾರ. ಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಂಕೃತಿ, ಚಮತ್ಕೃತಿ, ಚಮತ್ಕಾರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಯ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಹೊರಮೈ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲಂಕ್ರಿಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಕಾರಣಯುತ್ಪತ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಶಬ್ದೋ ಅಯಂ ಉಪಾದೀಶು ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕ್ರಿಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಕಾರಣಯುತ್ಪತ್ಯ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಇತಿ ಅಲಂಕಾರ. ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಇತಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾವ್ಯ ಶರೀರವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಂಕರೋತಿ, ಯಾವುದು ಅಲಂಕರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕಾವ್ಯ ಶರೀರವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಇತಿ ಅಲಂಕಾರ. ಯಾವುದು ಕಾವ್ಯ ಶರೀರವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಅನೇನ ಇತ್ಯಾಲಂಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಅನೇನ ಇತ್ಯಾಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಯಾವ ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೇದು ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಇತಿ ಅಲಂಕಾರ. ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಅನೇನ ಇತ್ಯಾಲಂಕಾರ. ಅಲಂಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಅಲಂಕಾರ. ಅಲಂಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲಂಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಯಾವುದು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲಂಕೃತಿ ಅಲಂಕಾರ. ಅಲಂಕೃತಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕರಿಸುವಿಕೆ, ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲಂಕರಿಸುವಿಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ 4 ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಇತಿ ಅಲಂಕಾರ, ಅಲಂಕರೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಶರೀರಂ ಅನೇನ ಇತ್ಯಲಂಕಾರ, ಅಲಂಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಅಲಂಕಾರ, ಅಲಂಕೃತಿ ಅಲಂಕಾರ. ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಲಂಕೃತಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಅಲಂಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮೊದಲೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೊರಮೈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಲಂಕಾರ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಗಳು. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಗಳು. ಅವರು ಕಾವ್ಯದ ಹೊರಮೈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ಣನೀಯ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ವರ್ಣನೀಯ ವಸ್ತುವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೌಹೃದಯಲ್ಲಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭೂತಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಮರ್ಶಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ 2 ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭರತ, ಭಾಮಹ, ದಂಡಿ, ವಾಮನ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಭರತ, ಭಾಮಹ, ದಂಡಿ, ವಾಮನ, ಉದ್ಭಟ, ರುದ್ರಟ. ಇವಷ್ಟು ಭರತ, ಭಾಮಹ, ದಂಡಿ, ವಾಮನ, ಉದ್ಭಟ, ರುದ್ರಟ. ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಮಹನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ, ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯದರ್ಶ, ವಾಮನನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸೂತ್ರವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಭಟನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ, ರುದ್ರಟನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ
ಅಲಂಕಾರಿಕರು. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಆನಂದವರ್ಧನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಯಾರೇನು ಆನಂದವರ್ಧನ, ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ, ಕುಂತಕ, ಮಹಿಮಾ ಭಟ್ಟ, ಮಮ್ಮಟ. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಯದೇವನ ಚಂದ್ರಾಲೋಕ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಅಪ್ಪಾಯ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ. ಇವರಿಷ್ಟು ಸಹ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಲಂಕಾರಿಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹೃದಯಾಲಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾನಿಷ್ಠ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭೂತಿಯ ಮೇಲೇನೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಶಬ್ದ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ, ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ, ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಅಗ್ನಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ರಾಜಶೇಖರನ್ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ರಾಜಶೇಖರ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ರಾಜಶೇಖರನ್ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಭಾಮಹನ ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ. ಭಾಮಹನ ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಸಹಿತವು ಕಾವ್ಯಂ, ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಸಹಿತವು ಕಾವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಸಹಿತಂ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಭಾಮಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಸಹಿತವು ಕಾವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜಶೇಖರನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲಂಕಾರದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕುಂತಕ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಕನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಕುಂತಕನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಭೋಜರಾಜನ ಶೃಂಗಾರ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೋಜರಾಜನ ಶೃಂಗಾರ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ನಂತರ ನೋಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 4 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು? ತರ್ಕ, ತ್ರಾಯಿ, ವಾರ್ತ, ದಂಡನೀತಿ. ಈ 4 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಯಾವುದು? ತರ್ಕ, ತ್ರಾಯಿ, ವಾರ್ತ, ದಂಡನೀತಿ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇವು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ನಂತರ ನಾವು
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವಾತ್ಸಾಯನ ತನ್ನ ಕಾಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು? ವಾತ್ಸಾಯನ ಕಾಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು. ನಾವು ವಿಶ್ವಕೋಶವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಶಿವತತ್ವ ರತ್ನಾಕರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಶಿವತತ್ವ ರತ್ನಾಕರ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾತ್ಸಾಯನ ಕಾಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲಂಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದವನು ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಅಲ್ಲಿ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲಂಕಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಾ, ರಾಜಶೇಖರನ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನೇನ್ ವಿಷಯಗಳಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪಕ್ಕೆ. ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಈ 64 ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ 18 ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ 18 ಪಂಡಿತರುಗಳಿಗೆ ಆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು 64 ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ 18 ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ 18 ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನ 18 ಜನ ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ 18 ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಭರತನು ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಂದೀಶ್ವರನು ರಸದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದೀಶಣನು ದೋಷ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉಪಮಾನ್ಯನು ಗುಣಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ವರರುಚಿಯವರು ಅಲಂಕಾರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಶ್ಯಪ, ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ, ನಂದಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾರಿಂದ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಶೇಖರನ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅಲಂಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅಲಂಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಂತರ ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ವರರುಚಿ ಅವರು ಈ ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದರ್ಶ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯದರ್ಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯಾಂಗಮ. ಈ ಹೃದಯಾಂಗಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ವರರುಚಿಯವರು ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ CET-ಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದರ್ಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯಾಂಗಮ, ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಾಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಹೃದಯಾಂಗಮ ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ವರರುಚಿಯವರು ಅಲಂಕಾರದ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಂಡಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ದಂಡಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದಂಡಿ
ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾವ ಕೃತಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಾನುಪಾಲಿನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ, ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ, ನಂದೀಸ್ವಾಮಿ, ವರರುಚಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯದರ್ಶದ ಕೃತಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಹೋಂ ಹೃದಯಂಗಮ ಗ್ರಂಥ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ? ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು? ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾವ್ಯದರ್ಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥ ಹೃದಯಾಂಗಮ. ಸರಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಾನುಪಾಲಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರು ಪ್ರಣೀತ? ಇದು ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯದರ್ಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥ. ಅದು ರಚಯಿತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಶ್ಯಪ, ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಂದೀಸ್ವಾಮಿಯರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವು ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯರ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಅಲಂಕಾರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯರ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಆ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯರ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಮ, ಆಖ್ಯಾತ, ಉಪಸರ್ಗ, ನಿಪಾತ. ಈ 4 ನಿಪಾತಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯರ ತನ್ನ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವ, ನಾ, ಚಿತ್, ನು ಇಂಥ ನಿಪಾತಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವ, ನಾ, ಚಿತ್, ನು ಈ ನಿಪಾತಗಳಿಂದ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ನಂತರ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯದಾ ತತ್ ಸಾದೃಶಮಿತಿ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಹ, ಯದಾ ತತ್ ಸಾದೃಶಮಿತಿ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಹ ಅಗ್ನಿರಿವ ಖಾದ್ಯತಾಹ, ಅಗ್ನಿರಿವ ಖಾದ್ಯತ. ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿ ಹುಳುವನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿ ಹುಳುವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹಾದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿರಿವ ಖಾದ್ಯತಾಹ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯದಾ ತತ್ ಸಾದೃಶಮಿತಿ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ನಂತರ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು 5ಕ್ಕಿಂತ 6 ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯರ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮೋಪಮ, ಭೂತೋಪಮ, ರೂಪೋಪಮ, ಸಿದ್ಧೋಪಮ, ಲುಪ್ತೋಪಮ ಅಥವಾ ಅರ್ಥೋಪಮ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೇನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವಿಧಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಥೇತಿ ಕರ್ಮೋಪಮ, ಮೇಷ ಇತಿ ಭೂತೋಪಮ, ಅಗ್ನಿರಿತಿ ರೂಪೋಪಮ, ವದತಿ ಇತಿ ಸಿದ್ಧೋಪಮ, ಅಥ ಲುಪ್ತೋಪಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವು ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಣಿನಿಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪಾಣಿನಿಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಚನೈಹಿ, ಈ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದ 2 ಮತ್ತು 1 55ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪಮಿತಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಭೀಹಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಉಪಮಾನ ತುಲ್ಯಾರ್ಥಂ ತುಲ್ಯ ತೃತೀಯನ್ಯಾಯ ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾಯ ಚೇದ್ವಿತೀಹಿ ತತ್ರ ತಸ್ಯೈವಾಹ. ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ಈ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಭರತ ತನ್ನ 4 ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವೇ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಲಂಕಾರಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ 2 ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಉಪಮಾ ರೂಪಕ ದೀಪಕ ಯಮಕ, ಈ 4 ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ದೀಪಕ ರೂಪಕ ಇದು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ, ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭರತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಭಾಮಹ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ 35 ಅಲಂಕಾರ, ವಾಮನನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸೂತ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 36-37 ಅಲಂಕಾರ, ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯದರ್ಶದಲ್ಲಿ 38 ಅಲಂಕಾರ, ರುದ್ರಟನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ರುಯ್ಯಕನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ, ಆನಂದವರ್ಧನ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಜಯದೇವನ ಚಂದ್ರಾಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕುವಾಲಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 120 ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 100 ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಯದೇವನ ಚಂದ್ರಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಯದೇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಯೂಷ್ ವರ್ಷ ಜಯದೇವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಪಿಯೂಷ್ ವರ್ಷ ಜಯದೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಯಾರು? ಜಯದೇವ, ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಜಯದೇವನೇ ಬೇರೆ, ಪಿಯೂಷ್ ವರ್ಷ ಚಂದ್ರಾಲೋಕ ಜಯದೇವನೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ರಿಂದ 100 ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಯದೇವ. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರ 35 ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಯದೇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪಿಯೂಷ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಅನುಪಮ ಮೇಡಮ್. ಹರಿ ಓಂ. ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೇವನಾಯ್ಕ್ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಹಾ ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಪಂಕಜ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲಂಕಾರದ ಆದಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಯಾರು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಮಹ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕೃತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಭಾಮಹನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಲಂಕಾರದ 4 ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆತರ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭರತ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಭರತ ಅಲ್ಲ, ಭಾಮಹ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಅಲಂಕಾರಂ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅಲಂಕಾರಂ, ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಭಾಮಹನೇ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಮಹ. ಮತ್ತೆ ಹರಿ ಓಂ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಣ. ಸರಿನಾ? ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ, ಷಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅಸ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮುಗಿಸೋಣ. ಉತ್ತರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು? ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್. ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನೆನ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬೈಷಡ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಆಯುಷ್ಯ ಸೂಕ್ತವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಪೌಷ್ಟಿಕನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ತ್ರುಟೇಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಸ್ಯ ಚ ಕಾರಣಾತ್ ತಥಾ ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಕೃತ ಅಪರಾಧ ಹೇತುನಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ವರ್ಜಿತ ವಿವಾಹ ಕಾರಣೇನ ಋಣ ಪ್ರತಿಶೋಧ ವಿಹೀನ ಹೇತುನ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯ ಆಚರಣೇನ ವಾ ಯೇ ಅಪರಾಧಾಃ ಭವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೂರೀಕರಣಾಯ ಅತ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಸ್ಯ ವಿಧಾನಂ ಅಸ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹುಡ್ತಾನೆ ಏನು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ತಪ್ಪು ಬೇರೆ, ಅಪರಾಧ ಬೇರೆ.
ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದು, ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡೋದು, ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲಿ ವಧೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ತಪ್ಪೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಧರ್ಮ, ವಾಲಿ ವಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಧರ್ಮ. ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಅಪರಾಧ ಹೇತುನ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಪರಾಧದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ವರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ 8 ರೀತಿ ವಿವಾಹಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿವಾಹ, ಇನ್ನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯ ವಿರುದ್ಧಾಚರಣೆನ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ವ ಇರೋದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ, ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿವಾಹ ವಿಷಯಕಾನಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಷಯಕಾನಿ ಚ ಬಹುನಿ ಸೂಕ್ತಾನಿ ಅತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಯಂತೆ. ಏತೇಷು ಸೂಕ್ತೇಷು ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನಾಯ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಶಿಶೋಃ ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಭವ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಸ್ತಿ. ಪುತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೆಂಡರ್ ವೈಸ್ ಬರಬೇಡಿ. ವೇದದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿರತ್ತೆ, ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಆ ಶಿಶುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾರಣ ಮೋಹನ ಉಚ್ಚಾಟನ ವಶೀಕರಣಾದೀನಾಂ ಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಬಹುಲ ಪ್ರಯೋಗಾ ವರ್ಣಿತಾಃ ಸಂತಿ. ಯಾರೋ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಗೆ ಕುಡ್ಸಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮೋಹನ ಉಚ್ಚಾಟನಾದಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ವಶೀಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ, ರಾಜಕರ್ಮಣಿ, ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಜ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ, ರಾಜಭಿಃ ಸಂಬದ್ಧಾನಿ ಬಹೂನಿ ಸೂಕ್ತಾನಿ ಅಥರ್ವ ವೇದೆ ಸಮುಪಲಬ್ಧಾನಿ. ಯಥಾ ಶತ್ರುಣಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಂಗ್ರಾಮಸ್ಯ ತದುಪಯೋಗಿನಾಂ ಸಾಧನಾನಾಂ ಚ ಯಥಾ ರಥ ದುಂದುಭಿ ಶಂಕಾದೀನಾಂ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣಂ ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ. ಸೂಕ್ತೆ ಮಾನವೈಃ ಸಹ ಅಶ್ವ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಮರುತ್ ವರುಣಾದಿದ್ವಾರೇಣ ರಾಜ್ಞಃ ಸಂವರಣಸ್ಯಾಪಿ ವರ್ಣನಂ ಅಸ್ತಿ. ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವನ ಶತ್ರು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ರಾಜ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಅವನದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆಯೋ, ರಥ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಂದುಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಂಖ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಮರುತ್ ವರ್ಣಾದಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದುಂದುಬಿ ಸೂಕ್ತ ಹೊಸದಾಗಿ, ದುಂದುಬಿ ಅಂದ್ರೇನು?
ಇದು ಮೇಡಮ್ ವಾದ್ಯ. ವಾದ್ಯ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೂಗುವಾಗ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಗರ್ಜನಂ ಅದು ಶ್ರುತ್ವಾ ರಣಕಹಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ರಣಕಹಳೆನೆ. ದುಂದುಬಿ ಅಂತ ಹಾ. ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಕಹಳೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಇದೆ. ಊದೋದು, ಹೌದು. ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತ್ತೆ ಸೌಂಡ್. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಊದುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಕಹಳೆ ತರದ್ದೇ, ಆದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಕಹಳೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದುಂದುಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಹಳೆ ಚಿಕ್ಕದು ಇರತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಥಾ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಗರ್ಜನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಭಯಭೀತಾಃ ಭವತಿ ತಥೈವ ಹೇ ದುಂದುಬೆ ತ್ವಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶತ್ರುಂ ಪ್ರತಿ ಗರ್ಜನಂ ಕುರು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ತಾನ್ ಭಯಕ್ರಾಂತಾನ್ ಕುರು ಸಮ್ಮೋಹಿತಾನ್ ಕುರು ಯೇನ ಯುದ್ಧೇ ತೇಷಾಂ ಶಕ್ತೇಃ ಹ್ರಾಸೋ ಭವತು ತಥಾ ತೇ ಶತ್ರವಃ ಶೀಘ್ರಮೇವ ವಿನಾಶಂ ಗಚ್ಚಂತು. ಹೇಗೆ ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಯಭೀತ ಆಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಭಯಕ್ರಾಂತರಾಗ್ಲಿಬೇಕು, ಸಮ್ಮೋಹಿತರಾಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ತೇಷಾಂ ಶಕ್ತೇ ಹ್ರಾಸೋ ಭವತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ ಶತ್ರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೀಘ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಿನಾಶ ಆಗತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಜಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ದುಂದುಬಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಯ ಶತ್ರುಣಾಂ ರಸನಸ್ಯ ಮೋಹನಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅತ್ರ ವರ್ತತೆ. ತದನಂತರಂ ಪೃಥ್ವಿ ಸೂಕ್ತಂ. ನಿಮಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ, ಅದು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಪೃಥ್ವಿ ಸೂಕ್ತ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸೂಕ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾತೃಭೂಮ್ಯಾ ಅತೀವ ಮನೋಹಾರಿಣಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕೃತ ಅಸ್ತಿ. ಅತ್ರ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಜೀವರೂಪೇಣ ಚಿತ್ರಿತಾ ಅಸ್ತಿ. ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ. ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಸೂಕ್ತದಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಜೀವವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಇತಿ ಮಂತ್ರೋಯಂ ಅತೀವ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನಾಯ ಪ್ರೇರಕೋ ಅಸ್ತಿ. ಸೂಕ್ತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಸರ್ವಾಂಗೀಣಾಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಅಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೃಥ್ವಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಗತಃ ಪರಮತತ್ವಭೂತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಚ ವಿವೇಚನಂ ಕೃತಮಸ್ತಿ. ಅತ್ರ ಸಮರ್ಗ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಗಂಭೀರತಮ ತಥ್ಯಾನಾಂ ವಿಶದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೃತಾ ಅಸ್ತಿ. ಸೈವ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಂನ ಜಗತಃ ಪೃಥಿವ್ಯೋ ಬರಬೇಕಿತ್ತ. ಅಪರಲೋಕಸ್ಯ ಚ ಉತ್ಪಾದಕಃ ನಿಯಂತಾ ಚ ಅಸ್ತಿ. ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮತತ್ವ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಆ ತತ್ವದ ವಿಶದವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನ ಕಾಲ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಅಪರಲೋಕಸ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಲೋಕದ ಕಾಲನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಂತಾಚ ಅಸ್ತಿ, ಅವನೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಲ ಏವ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಮಸ್ತಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಅತ್ರ ಕಾಲರೂಪೇಣ ವರ್ಣಿತಮಸ್ತಿ. ಕಾಲನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಯುಗ ಧರ್ಮ, ವರ್ಣಧರ್ಮ, ಕಾಲಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿ, ಈ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕಾಲಧರ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೇನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಲೇ ತಪಃ ಕಾಲೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಹಿತಂ ಕಾಲೋ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯೇಶ್ವರೋ ಯಹ ಪಿತಾಸೀತ್ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ. ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ 99 ಭಾಗ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೊಂದು ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನರೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಮೇ ಕಾಲ್ ಹೂ ಸಮಯ ಹೂ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದೀರಾ? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಏನಾ. ಇನ್ನು ವ್ರಾತ್ಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವ್ರಾತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ. ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವ್ರಾತ್ಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ, ಶೌನಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಶೌನಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ. ಪಂಚದಶ ತಮಂ ಕಾಂಡಂ ವ್ರಾತ್ಯಕಾಂಡದಿಂದ ನಾಮ್ನಾ ಪರಿಚೀಯತೆ. ಅಥರ್ವವೇದಸ್ಯ ಶೌನಕಶಾಖಾಯಾಃ ಪಂಚಶತಮಂ ಕಾಂಡಂ ವ್ರಾತ್ಯಕಾಂಡ ನಾಮ್ನಾ ಪರಿಚೀಯತೆ. ವ್ರಾತ್ಯ ಮೇಡಮ್, ಹಾ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 20 ಕಾಂಡ ಅಷ್ಟೇ. 50 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 20 ಕಾಂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಥರ್ವವೇದ 20 ಕಾಂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಥರ್ವವೇದ ಸಂಹಿತೆ. ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 20 ಇದೆಯಾ? ನಾನು 20 ಅಂತ ಒಂದ್ ಬಾರ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ವ್ರಾತ್ಯ ಇತಿ ಪದ್ಯಸ್ಯ ಲಾಕ್ಷಣಿಕೋ ಅರ್ಥ ಅಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೇಳಿಬೋದು, ವ್ರಾತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ, ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಭಿಧಾನ, ಲಕ್ಷಣಾನ, ವ್ಯಂಜನಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಪಂಚಶತಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಂಚದಶ ಪಂಚಶತಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಶತಮ್ ಅಂದ್ರೆ 105 ಆಗೋಯ್ತು. ಹೌದು, ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು. 20 ಇರೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ವಿಂಶತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಾ? ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ವಿಂಶತಿ. ಓಕೆನಾ? ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವ್ರಾತ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪದಸ್ಯ ಕಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಕ್ಷಣಿಕ, ಅಭಿಧ, ವ್ಯಂಜನ, ಏನೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಕ್ಷಣಿಕನೇ ಬರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಅರ್ಥ. ಅಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ತಥಾ ತಸ್ಮಾದೇವ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮಸ್ಯ ವಿಸ್ತರೇಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಚ ವರ್ಣನಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾಂಡೇ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಆಕಾಶ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಸಾಂಖ್ಯ ಯಾರು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು 5 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಮೊದಲು ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಶಬ್ದ, ತನ್ಮಾತ್ರೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಯುಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ತನ್ಮಾತ್ರೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಯು, ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಯುಗೆ
ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ತಾನೆ, ಸ್ಪರ್ಶ, ವಾಯುಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ, ಸ್ಪರ್ಶ ತನ್ಮಾತ್ರೆ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ವಾಯು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೇಜಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಪ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತನ್ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೆಳಕು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರು, ನೀರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಸತತ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ರಸ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರಸ ಆದಮೇಲೆ ನೀರಾಗಿ ಪಂಚಭೂತ ನೀರಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 4 ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗಂಧ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಆಗೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಉಪವೇದವನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ 5 ವೇದಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪವೇದವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಗೋಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ಪವೇದ, ಪಿಶಾಚ ವೇದ, ಅಸುರ ವೇದ, ಇತಿಹಾಸ ವೇದ, ಪುರಾಣ ವೇದ. ಇದೆಯಾ ಅನಂತ ಶರ್ಮ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ಪವೇದ. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಪಂಚತನ್ ಮಾತ್ರಗಳು ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಯಾವುದು? ಇದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶಬ್ದ ತಾನೇ? ಅಗ್ನಿರಾಪ ಹೌದು, ವಾಯುರಾಪ ಆಪೋ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಆಪೋ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ನೀರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ? ಹೌದು, ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಂಗೆ. ಅದು ಮಂತ್ರನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ಸರ್ಪವೇದ, ಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಪಿಶಾಚ ವೇದ, ಪಿಶಾಚ ವೇದನೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಡಾಕಿನಿ ಶಾಕಿನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಸುರ ವೇದ, ಅಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋರೇನೆ. ಓಕೆನಾ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದದು? ಇತಿಹಾಸ ವೇದ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು, ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳವನ್ನು ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದು ಗೋಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ 5 ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಉಪವೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತುಂಬಾ ಭಾಗ ಋಗ್ವೇದದಿಂದಾನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಮ್ಯಾಮ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಋಗ್ವೇದದ್ದು. ಅದೇ ಋಗ್ವೇದದ್ದೇ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ಕೆಲವರು ಇದ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ನೀವು ಚರಕ ಸುಶ್ರುತ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಋಗ್ವೇದದ್ದೇ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ಅಥರ್ವ ವೇದದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಶಾಖೆಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳ ಋಷಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭರದ್ವಾಜ, ವಶಿಷ್ಠ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಕಣ್ವ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಥರ್ವ, ಅಂಗೀರ, ಭೃಗು, ಆದಯಶ್ಚ ಸಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಋಷಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಂಶಜರು ಏನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ದ್ರಷ್ಟಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಗೋಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಗೋಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನುಸಾರೇನ
ಮೇಡಮ್ ಅಥರ್ವದ್ದು ವೇದದ್ದು PDF ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಅಥರ್ವ ಋಷಿದೊಂದಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಥರ್ವ ಋಷಿ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಓದುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಋಷಿ ವಿಂಶತಿ ಯಾಹ ಋಷಿಭಿಃ ದೃಷ್ಟಾನಾಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೃಷ್ಟಾನಾಂ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಸಂಹಿತಾ ರೂಪೇಣ ನೋಡಿ. ಸಂಹಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಂಹಿತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಕಲನೆ. ಸಂಹಿತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತ, ಕಾಂತಾ ಸಂಹಿತ, ಸುಹೃತ್ ಸಂಹಿತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾವ್ಯದ ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಧಾಟಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಂಹಿತಾ ಅಂತ ಪದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಂಹಿತಾ ಬೇರೆ, ಸಂಕಲನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರವಚನಂ ಕೃತವಾನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಯಾರು ಸಾಯಣವ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥರ್ವ ಆಂಗಿರಸ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಸಹಿತವಾಗಿ 20 ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಥರ್ವ ವೇದದ್ದು ಸಂಹಿತ. ವೇದ 4 ಕೂಡ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲಂಕಾರದ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳೋಣ, ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋಣ. ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ ಮುಗ್ದಿದೆ. ವೇದಾಂಗಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಸಂಹಿತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಮುಗಿಲಿ. ಈ 3 ಮುಗಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನೋಟ್ಸ್? ಯಜುರ್ವೇದವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಜುರ್ವೇದ 3 ನಾನೇ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಥರ್ವ ವೇದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೌದೌದು. ಅಥರ್ವ ವೇದದ್ದು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಷ್ಟನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಗಮನ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸು ಇರತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರು. ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮೇಡಮ್, ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸಂಶೋಧನೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿನ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. Simple ಅದೇ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ, ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು 50 ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೇಡಮ್ ಅದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಜಯರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಡ್ಸಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ರಿಲೀಸ್ ಎರಡು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರ್. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಯರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರತ್ತೆ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಗೊಂತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ ಇವತ್ತು. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.